નમસ્કાર મિત્રો, ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 20 ઓગસ્ટ 2025 આજના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। આજનો દિવસ, આવતીકાલનો દિવસ મહત્વનો છે। 20, 21, 22 તારીખમાં રેડ, ઓરેન્જ, યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા ગઈકાલથી ગુજરાતમાં વરસાદની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, જેમાં આજે રાત્રિથી तीव्रता दरियाकांठाना विस्तारों सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिण गुजरात में तीव्रता वधी है, जेमां खास करीने 10 इंच सुधीनो वरसाद द्वारकानी अंदर, कल्याणपुर तालुकानी अंदर पड्यो छे। ज्यारे द्वारका प्रोपरनी अंदर वरसादनी वात करीए, आजूबाजूना जे विस्तारो छे जेमां 6 इंच सुधीनो वरसाद, पोरबंदर में 4 થી 5 इंच सुधीनो वरसाद, जूनागढ़, गीर सोमनाथ, भावनगर, आजूबाजूना महुवाना विस्तारो, રાજુલાના विस्तारो, ઉના, કોડીનાર, વેરાવળ आ बधा विस्तारो अने कच्छना विस्तारोमां पण वरसादनी तीव्रताए વધારો કર્યો છે, જેમાં ખાસ કરીને 200 જેટલા તાલુકાની અંદર અત્યાર સુધીમાં વરસાદ ગઈકાલથી નોંધાઈ ચૂક્યો છે, જેમાં ખાસ કરીને 1 ઇંચથી વધુ વરસાદવાળા વિસ્તારો 50 જેટલા તાલુકા કે તેના કરતાં વધુ તાલુકામાં વરસાદ અત્યારે બપોરના સમયગાળા સુધીમાં ગઈકાલથી આજે એટલે કે 1.5 દિવસમાં વરસાદ નોંધાયો છે। આ રીતે વરસાદના વિસ્તારો વધતા જશે। આવનારા 72 કલાકમાં ગુજરાતમાં મઘા નક્ષત્રમાં સારામાં સારો વરસાદ જોવા મળશે। હજુ આગાહી પતી નથી। आगामी 30 तारीख सुधीनी अपडेट से लंबाशे, बंगाळनी खाडीमां सिस्टमो बनशे, त्यांथी गुजरात तरफ आवती रहेशे। तो हजू 15 થી 20 दिवसनी अंदर घणी बधी सिस्टमो बनवानी छे। तो आ रीते अत्यारनुं अपडेट छे। हवे आपणे जोईए खास आजे कया विस्तारोमां वरसादनी संभावना वधारे छे। आजना समयगाळाथी लई आगामी 3-4 दिवसनुं अपडेट जोईए अने हवामान विभागनी खास अपडेट पण जोवानी छे। तो अत्यारे हाल 11-12 वाग्याना समयगाळानी आपणे वात करीए त्यां सुधीमां कच्छ जिल्लानी अंदर पण वरसादनी जे संभावना छे ते मांडवी होय, भूज होय, गांधीधाम होय, रापर होय, खावड़ा, लखपत, नलिया सहितना जे विस्तारो छे जेमां वरसाद पड़वानी संभावना छे। बंगाळनी खाडीनी सिस्टम वधु मजबूत छे। द्वारका, सलाया, जामनगर, मोरबी, सुरेन्द्रनगरमां पण हळवो वरसाद, ચોટીલા, जसदण, गोंडल, राजकोटमां पण हळवो वरसाद। भाणवड साइडना जे विस्तारो छे, भाणवड होय, भाटिया, खंभाळिया, लालपुर, कारावार, उपलेटा, पुतियाणा, पोरबंदर, जेतपुर तेमज केशोद, मांगरोळ, जूनागढ़, विसावदर, बगसरा, धारी, सावरकुंडला, अमरेली, तुलसीशाम साइडना जे विस्तारो छे, वेरावळ, कोडीनार, उना, तुलसीशाम, રાજુલા અને મહુવા સુધીના જે વિસ્તારો છે જેમાં વરસાદ અત્યારે હાલ પડી રહ્યો છે। કેટલાક વિસ્તારોમાં પાલીતાણા, તળાજા પંથકમાં ક્યાંક સામાન્ય ઝાપટા જેવો વરસાદ તો ક્યાંક હળવા ઝાપટારૂપી વરસાદ હોઈ શકે। બાકી ભાવનગર આજુબાજુ અને બોટાદ આજુબાજુ અત્યારે હાલ વરસાદની સંભાવના ઓછી છે। તેમજ બાકીના જે વિસ્તારો છે જેમાં આપણે વાત કરીએ તો ઉત્તર ગુજરાતમાં સિસ્ટમની અસર ઓછી છે, જેના કારણે રાધનપુર, થરાદ, આબુ રોડ, પાલનપુર, ખેડબ્રહ્માની અંદર હળવા ઝાપટારૂપી વરસાદ હશે। સાથે સાથે દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર પણ વરસાદની સંભાવના सूरत, तापी, वलसाड, नवसारी, डांग जिल्ला में रहेली है। तो आ रीते गुजरात में सौथी वधु अत्यारे सौराष्ट्रना केटलाक दरियाकांठाना जे विस्तारो छे आ बधा विस्तारो तेमां असर जोवा मळे छे। हवे आपणे बपोर पछीनी जीएफएस मॉडल अनुसारनी अपडेट जोईए तो नलिया होय, खावड़ा होय, गांधीधाम सहित कच्छना तमाम विस्तारो के जेमां भारे वरसाद चालू रहेशे। ज्यारे द्वारका, सलाया, जामनगर, भाणवड, पोरबंदर में बपोर पछी तीव्रता वधशे। मोरबी, राजकोट, ચોટીલા, गोंडल, जसदण, जूनागढ़, अमरेली, वेरावळ, उना आ बधा विस्तारोमां पण वरसादी माहोल आपणे जीएफएस मॉडल अनुसार अति भयंकर स्वरूप जोवा मळे छे। तो आ रीते गुजरातना सौराष्ट्રના विस्तारोमां आजे हळवा वरसादनी वात करीए, मध्यम वरसादनी तो राजकोट होय, मोरबी होय, सुरेन्द्रनगर होय, बोटाद, भावनगर ना કેટલાક વિસ્તારોમાં છે। બાકી મહુવાથી રાજુલા, જેસર બગદાણા પંથક, તળાજા, પાલીતાણા સુધી હળવો મધ્યમ, મહુવાથી રાજુલા, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, પોરબંદર આ બાજુ દરિયાકાંઠાના જે આ બધા વિસ્તારો છે જેમાં ભારે વરસાદની અત્યારે શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે। તો હવે આપણે જોઈએ યુરોપિયન મોડલ અનુસારની અપડેટ। તો 12 વાગ્યા સુધીની અંદર જે દરિયાકાંઠાના જે વિસ્તારો છે જેની આપણે વાત કરી છે, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ આપણને યુરોપિયન મોડલ અનુસાર પણ જોવા મળે છે। બપોર પછીની વાત કરીએ જેમાં સૌરાષ્ટ્રના જે વિસ્તારો છે જેમાં સૌથી વધારે કેશોદ, માંગરોળ, વેરાવળ, તુલસીશામ, વિસાવદર, જૂનાગઢ, બગસરા, સાવરકુંડલા, ધારી, રાજુલા, મહુવા તેમજ
તળાજા પાલીતાણા આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પણ તીવ્રતા વધી શકે. ભાવનગર, વલભીપુર, તળાજા, બાબરા, અમરેલી પંથક આ જે બધા વિસ્તારો છે, તેમજ જામનગર, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, ચોટીલા, રાજકોટ સાઈડ પણ વરસાદની તીવ્રતા રહેશે. કચ્છના વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદ લખપત, નલિયા, માંડવી, ભુજ, ખાવડામાં પડી શકે. ઉત્તર ગુજરાતની આપણે વાત કરીએ તો યુરોપિયન મોડલ અનુસાર આજે બપોરના સમયગાળા દરમિયાન રાધનપુર, મહેસાણા, હિંમતનગર, ખેડબ્રહ્મા, પાલનપુર, આબુ રોડ, ડુંગરપુર, થરાદ, ધાનેરા આજુબાજુ વરસાદી માહોલ થઈ શકે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, કપડવંજ, લુણાવાડા, દાહોદ, ગોધરા, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, અલીરાજપુર આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે. જેમાં આપણે વાત કરીએ તો દહેજ હોય, ભરૂચ હોય, દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારો છે, કોસંબા, વંકલ, ડેડિયાપાડા, ઉંબરપાડા સાઈડના વિસ્તારો, સુરત, બારડોલી, તાપી, નવસારી, બિલીમોરા, વલસાડ, વાંસદા, ડાંગ, વાપી, દમણ, દાદરા, નગર હવેલી, ભવનાથ, અંબોશી, ખાડોલી, કપરાડા, વાની આ તમામ વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે. આજે સાંજના 6 વાગ્યાની અપડેટ જોઈએ, 7 વાગ્યાની અપડેટ જોઈએ, જેમાં કચ્છના વિસ્તારોમાં લખપતથી ખાવડા, રાપર આજુબાજુ તીવ્રતા વધશે. તો ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ રાધનપુર, પાલનપુર, ખેડબ્રહ્મા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર, મહેસાણા સાઈડના વિસ્તારો, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી અને બોટાદ, ભાવનગરના વિસ્તારો, વિરમગામ, અમદાવાદ, કપડવંજ, લુણાવાડા, દાહોદ, ગોધરા, નડિયાદ, ધોળકા, ખંભાત, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, અલીરાજપુર સાઈડ મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારો, દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી તેમજ વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. તો આ રીતે ગુજરાતમાં હજુ જોવા મળશે મઘા નક્ષત્રનો સારામાં સારો વરસાદ. ઘણા બધા ખેડૂતોને વરસાદ ન હોવાથી ચિંતા સતાવી રહી છે, પરંતુ હજી આગાહીનો સમયગાળો પૂરો થયો નથી. આવતીકાલે વહેલી સવારે નલિયા, માંડવી, ગાંધીધામ, ભુજ, લખપત આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે. સૌરાષ્ટ્રમાં દ્વારકા, સલાયા, જામનગર, મોરબી, રાજકોટમાં પણ વરસાદ આપણને જોવા મળશે. દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો આપણને સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ આપણને જોવા મળશે. વાત કરીએ આગામી સમયમાં આવતીકાલે બપોરના સમયગાળાની, તો આવતીકાલે જે બપોરનો જે સમયગાળો છે તે દરમિયાન પણ સિસ્ટમ વધુ મજબૂત બનશે. સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના વિસ્તારોમાં, કચ્છમાં લખપત હોય, ખાવડા હોય, નલિયા, માંડવી, ભુજ, ગાંધીધામ ને રાપર બાજુ થોડો ઓછો વરસાદ, બાકી કચ્છના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ રહેશે. સિસ્ટમમાં ફેરફારો દર 6 કલાકે થતા હોય છે. દ્વારકા, સલાયા, જામનગર, મોરબી, ચોટીલા, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, જસદણ, ગોંડલ, ભાણવડ, પોરબંદર આ બધા વિસ્તારો. બાકીના જે વિસ્તારો છે પોરબંદરથી જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, અમરેલી પંથકમાં પણ વરસાદ આપણને જોવા મળશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે. મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે જેમાં મધ્યમ વરસાદ આપણને જોવા મળશે. ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા ઓછી છે. રાત્રિના સમયગાળા દરમિયાન આવતીકાલે ઉત્તર ગુજરાત બાજુ તીવ્રતા વધી શકે. 22 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો 22 તારીખે સવારનો જે સમયગાળો છે 10-11 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન મધ્ય ગુજરાતમાં સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, લીંબડી, ધંધુકાથી, નળ સરોવર, ધોળકા, મહેમદાવાદ, મહુધા, ડાકોર, બાલાસિનોર, કપડવંજ, અમદાવાદ, તારાપુર, આણંદ, બોરસદ, ગાંધીનગર, દસાડા, કડી, માણસા, પ્રાંતિજ, હિંમતનગર, મોડાસા, મહેસાણા, મોઢેરા, સાણસમા, હારીજ તેમજ રાધનપુર, પાટણ, સિદ્ધપુર, ભાટસણ, દિયોદર, પાલનપુર, ખેડબ્રહ્મા, ઈડર, વડનગર આ બધા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શરૂઆત થશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ વરસાદ જોવા મળશે. 22 તારીખે બપોર પછીની આપણે અપડેટ જોઈએ જેમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદની સંભાવના છે. નલિયા હોય, ભુજ હોય, માંડવી, લખપત, ખાવડા, રાપર, ગાંધીધામ સહિતના વિસ્તારો. સૌરાષ્ટ્રમાં દ્વારકા, જામનગર, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, પોરબંદર, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ જિલ્લો. તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો ભરૂચથી લઈ નર્મદા, સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ આજુબાજુના વિસ્તારો. સૌથી વધારે ઉત્તર ગુજરાતમાં રાધનપુર, મહેસાણાથી હિંમતનગર, ખેડબ્રહ્મા, પાલનપુર, આબુ રોડ, ડુંગરપુર. મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, કપડવંજ, લુણાવાડા, બાંસવાડા, દાહોદ, ગોધરા, વડોદરા, છોટાઉદેપુરમાં તીવ્રતા વધારે રહેશે. તો આગામી 23 તારીખની અપડેટ જોઈએ. 23 તારીખની અંદર પણ ગુજરાત ઉપર ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતમાં
વરસાદની તીવ્રતા વધુ રહેશે, જ્યારે બાકીના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી માહોલ આપણને જોવા મળશે. આપ જોઈ શકો મધ્ય ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે, ખંભાતના અખાત આજુબાજુના, જેમાં 23 તારીખમાં પણ સારી એવી તીવ્રતા રહેશે. સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, દક્ષિણ ગુજરાત સહિતના વિસ્તારોમાં આગામી હજુ 24 તારીખ સુધી વરસાદની તીવ્રતા આ રીતે યથાવત રહેશે. 25 તારીખ અને 26 તારીખમાં થોડી તીવ્રતામાં ઘટાડો થઈ નવી સિસ્ટમ 28 તારીખ આજુબાજુ ઉત્તર ગુજરાતમાં અને મધ્ય ગુજરાત, કચ્છ ઉપર જશે, એટલે ભારેથી અતિભારે વરસાદનો લાભ આ બધા વિસ્તારોને મળશે. દક્ષિણ ગુજરાત સુધી અને સૌરાષ્ટ્રના પણ ઘણા બધા વિસ્તારો સુધી આ સિસ્ટમ ફેલાયેલી છે, જેના કારણે ઉત્તર ગુજરાત, કચ્છ, મધ્ય ગુજરાતમાં 29-30 તારીખ સુધી વરસાદી સિસ્ટમ એક્ટિવ રહેશે. બાકીના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ તો જોવા મળશે, પરંતુ મધ્યમ વરસાદ હશે. 3 તારીખ સુધીની જે અપડેટ છે, 3 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ગુજરાતની અંદર સિસ્ટમ ઉપર સિસ્ટમ બની રહી છે. 3 સપ્ટેમ્બરે નવી એક સિસ્ટમ બની રહી છે. 5-6 તારીખમાં ગુજરાતમાં આવે તેવી શક્યતાઓ ગણી શકાય. હવે આપણે જોઈએ પવનની ઝડપ. આજની ખાસ પવનની ઝડપ આપણે જોવાની છે, જેમાં દ્વારકા આજુબાજુના વિસ્તારો, સલાયા, જામનગર હોય, ભાણવડ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, દરિયા કિનારાના વિસ્તારો, દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 60થી 65 સુધીની પવનની ઝડપ. વેરાવળ, ઉના, મહુવા, તળાજા સુધી 44થી 50 સુધીની પવનની ઝડપ થઈ શકે. જૂનાગઢ, અમરેલીમાં પણ પવનની ઝડપ, જોટાના પવનોની ઝડપ વધી શકે. દક્ષિણ ગુજરાત, ભરૂચ, સુરત, તાપી, વલસાડ 50થી 55ની પવનની ઝડપ થશે. ખાસ અરબ સાગરની અંદર કરંટ જોવા મળશે. વાવાઝોડા જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ કોઈ વિસ્તારોમાં જોટાના પવનોની ઝડપ વધતા થઈ શકે. આવતીકાલે 21 તારીખ, તેમાં પણ પવનની ઝડપની વાત કરીએ તો 50થી 55 દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો, તમામ દક્ષિણ ગુજરાત હોય, સૌરાષ્ટ્ર હોય, બાકીના જે દૂર જતા જે વિસ્તારો છે, રાજકોટ, અમરેલી પંથક હોય, ભાવનગર હોય, દરિયાકાંઠાથી આગળના વિસ્તારો, એટલે કે દરિયાકાંઠે ન હોય તેવા વિસ્તારોમાં પણ 45 સુધીની પવનની ઝડપ થઈ શકે. 22 તારીખ, 23 તારીખ કે જેમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ખાસ સાવચેતી રાખવી. માછીમારોએ દરિયો ન ખેડવો. ખાસ કરીને પવનની ઝડપ વધતી હોય ત્યારે સાહસ ન કરવું જોઈએ. તો આગામી સમયની અંદર વરસાદી સિસ્ટમમાં જે પણ ફેરફારો થઈ તે જોતા રહીશું. તો આજ માટે જે હવામાન વિભાગ દ્વારા ના અવકાશ અત્યારે જે અપડેટ આપી છે, જેમાં દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને અમરેલી ટોટલ 5 જિલ્લાની અંદર રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવેલું છે. જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે, જેમાં સુરત હોય, તાપી, વલસાડ, ડાંગ અને નવસારી જિલ્લાની અંદર ઓરેન્જ એલર્ટ, સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર, બોટાદ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ અને જામનગરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવેલું છે. બાકી ઉત્તર ગુજરાત સાઈડના વિસ્તારો, કચ્છના વિસ્તારોમાં યલો એલર્ટ છે. તેમજ સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, જેમાં પણ ઓરેન્જ એલર્ટ છે. તો આ રીતે એલર્ટ આપવામાં આવેલું છે. હવે જે વોર્નિંગની દ્રષ્ટિએ જે આપણને દર્શાવવામાં આવેલું છે, જેમાં ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો 20 તારીખ માટે આજે પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, વલસાડ, નવસારી આ બધા જે વિસ્તારો છે જેની અંદર રેડ એલર્ટ. જ્યારે દ્વારકા હોય, જામનગર હોય, રાજકોટ હોય, અમરેલી હોય, ભાવનગર હોય, સુરત તેમજ તાપી, ભરૂચ, ડાંગ આ બધા વિસ્તારોમાં પણ ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવેલું છે. ખાસ કરીને 21 તારીખ આવતીકાલ માટેની અપડેટ જોઈએ, જેમાં સૌરાષ્ટ્રમાં સુરત, નવસારી, વલસાડ 3 જિલ્લામાં રેડ, તેમજ સૌરાષ્ટ્રમાં ભાવનગર, અમરેલીમાં રેડ એલર્ટ, એટલે કે 2 જિલ્લાની અંદર આ રીતે 5 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ. દ્વારકા હોય, પોરબંદર હોય, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ ઓરેન્જ એલર્ટ. દક્ષિણ ગુજરાતના બાકીના તમામ જિલ્લાઓ કે જેમાં ઓરેન્જ એલર્ટ. મધ્ય ગુજરાતમાં દાહોદ, છોટાઉદેપુર ઓરેન્જ. બાકી કચ્છ, ઉત્તર મધ્ય સૌરાષ્ટ્ર આ બધા વિસ્તારો અને ગુજરાતના તમામ વિસ્તારોમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવેલું છે. આ રીતે હવામાન વિભાગ દ્વારા પણ એલર્ટ આપવામાં આવેલું